اوور کمپنسیٹ فور دس ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیسے پھر ہم نے تو اگر اورنج ٹرین کا مقابلہ کرنا ہے یا دوسرے منصوبے کے مقابلہ کرنا ہے تو ہم کیسے اپنے وسائل سے ایسے منصوبے لے کر آ سکتے ہیں. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 منشور میں پی 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 موڈ کی انٹروڈیوس کر لی تھی، اسی کو ہم نے آگے رکھے. چاہے وہ تھرکول کا کامیاب منصوبہ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر کا، بریجز کا، روڈز کا ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں. obviously schools اس میں ہیلتھ میں تھوڑا بہت ہوا ہے، مگر the big successes in areas like these ہم آگے جا کے اب اکنامک زون بھی دھابے جی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کروا رہے ہیں. تو ہم مدد کرنا چاہیں گے، ساتھ دینا چاہیں گے حکومت وقت کا اگر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے پہ کام کرنا چاہتے ہیں. مگر میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ہمارا جو ایکسیلریٹر پہ سپیڈ جیسے کام ہو رہا تھا نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، وہ ایک دم سے اٹ ہٹ اے وال ان 2018. اینڈ وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اور جس طریقے سے سیاسی بنیادوں پہ نیب کو استعمال کیا گیا ان دنوں میں، تو ہم سیاستدان ہیں، اپوزیشن بھی سیاستدان ہیں، ہم دیکھ لیں جو بیوروکریٹ ہے ان کا قلم وہ نیچے رکھ دیتا ہے. وہ کیوں کسی ایک سائن کی وجہ سے سیاسی بنیادوں میں نیب میں پھنسے، اور جو بزنس مین ہے وہ تو بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں جناب اسپیکر، وہ تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے، میرا تو کب سے، آج کل تو آپ کے منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا. لگ بھی مجھے رہا ہے کہ جو نیب کے سب سے بڑے حامی تھے وہ بھی شاید آج کل اس قدم کو سپورٹ کریں. جناب اسپیکر، نیب ہے تو ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اور بس آپ سب اتنے میچور ہیں کہ اتنے سائیکلز گزرنے کے بعد یہ ہم سیاسی کنسنسس نہیں بنا سکے کہ یہ جو ادارہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ادارہ، پولیٹیکل انجینئرنگ کروانے کا ادارہ، اس ملک کا معیشت کو بٹھانے والا ادارہ، اس ملک کی جمہوریت کا نقصان پہنچانے والا ادارہ، کتنے دفعے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو انہی جیلز میں جانا پڑے گا اور پھر ادھر ہی سے باعزت بری ہو کے ادھر آ کے بیٹھنا پڑے گا، جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اتنا عزت کرتے ہیں کہ ہم سیاست بھی کریں گے، سیاسی اختلاف بھی کریں گے، مگر ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سیاست کو آگے بڑھانے کے. اگر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے اور ہم یہ پرانا ایک جو ہمارا مطالبہ ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، تو آپ کا معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بزنس کمیونٹی کو آپ کا حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کو ہمت ملے گا. اگر کسی قومی مفاد کی وجہ سے آپ آج کل اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو آپ نیب سے ایگزیمپٹ کروا دیں، جیسے آپ نے ایس آئی ایف سی کے منصوبے کو ایگزیمپٹ کروایا. اگر ہم یہ قانون سازی وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ اگر ہونا کرے تو وہاں کرے، تو آئی گارنٹی یو پاکستان کی اپنے آپ فورن انویسٹمنٹ کے پیچھے جتنا بطور وزیر خارجہ میں نے بھی محنت کی، آپ سب بھی محنت کر رہے ہوں گے، جتنا ہم فورن انویسٹمنٹ کا پیچھا کرتے ہیں، پاکستان کی اپنی بزنس کمیونٹی کی اتنا طاقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے یہ منصوبے کر سکتے ہیں. ان کا خوف کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، اپنے بیوروکریٹس کو بھی وہ طاقت دینا پڑے گا تاکہ آپ اس قسم کے منصوبے پاکستان بھر میں کر سکیں. اور ہمارا آپ سے امید یہ ہوگا کہ آپ کے انفراسٹرکچر کے منصوبے کے ساتھ ساتھ
आप हमें सपोर्ट करें हर डिवीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में या पीपीपी मोड में हम सोलर पार्क्स बना सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। सूबा सिंध 3 ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे काम कर रहे हैं। आपके सपोर्ट के साथ हम और कर सकते हैं, दूसरे सूबे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और सेक्टर जो कि आपकी सपोर्ट का मुंतजर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, आईटी सेक्टर का है। हमारे जो नौजवान हैं और आज का इकॉनमी इसके इर्द गिर्द घूमता है, हम हर जो मॉडर्न डिवाइस है उस पर इतना टैक्स डाल देते हैं तो वैसे ही खरीद नहीं सकते थे, आपके टैक्स के बाद तो खरीद ही नहीं सकते हैं। तो एटलीस्ट वो जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें पहुंचाना चाहिए। आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ सड़क नहीं है, आजकल का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मोटरवे या हाईवे नहीं है। आपको जो सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड का इंटरनेट है वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके गवादर तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि हम अपने नौजवानों को एक्सेस तो दिलवा दें। हम तो आईटी इनकलाब लेना चाह रहे हैं और आईटी इनकलाब तो हमें मुश्किल से कराची के बाहर सिग्नल मिल जाता है, वहां भी कभी कभार मसले हो जाते हैं। तो इस पे अगेन एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट में इसको आप जरूर सपोर्ट करें। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में जो बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, इवन क्वेटा एंड पेशावर, आपकी सपोर्ट के साथ अगर हम आईटी टेक्नोलॉजी, मुल्तान को कैसे बोल सकता हूं, बड़े बड़े शहरों में अगर हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में ये आईटी पार्क्स, ये टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉलेज, जहां हम इस इंडस्ट्री को सपोर्ट दिलवा सकते हैं, इंसेंटिव्स दिलवा सकते हैं, तो ये भी ओवरऑल हमारा मीशत के लिए बेहतर होगा। जनाब स्पीकर और भी टॉपिक्स थे लेकिन मैं अब रुक जाऊंगा। ये कहना तो जरूरी है कि जनाब स्पीकर हम कंसेंसस के साथ और कंसल्टेशन के साथ बेहतरी आता है। और मेरा तो अपील, वैसे आपसे तो अपील नहीं, मुतालबा होगा कि हमारे साथ तो कंसल्टेशन हो ही हो, लेकिन रिक्वेस्ट साथ ये भी होगा कि खास तौर पे जो आपके मुआशी फैसले हैं या मुश्किल फैसले हैं, आपने एक बहुत वो तगड़ा कदम उठाया है जहां तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फैसला किया गया है, तो कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फैसला हो या जो भी फैसला वो ज्यादा मजबूत होगा। और जब तक सियासी इनपुट नहीं होगा, हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का एक जो आज से नहीं कि मीशत तो इकोनॉमिक का डिग्री भी हो, बाकी सब कुछ बड़ी अच्छा, एवरीथिंग वेरी, जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा आपका बजट नहीं चलेगा। ना आवाम में वो जो आप खुद रिलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचाया जाएगा, ना जो ग्राउंड रियलिटीज आपको मालूम है, किसी इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू को मालूम नहीं है जनाब। उनको जो जमीनी हकायक है उनसे वो वाकिफ नहीं है जनाब इसमें। और जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा, ना सिर्फ आपका अपना जमात मगर आपके साथियों के, तो फिर ये बजट जो है वो इट विल बी अ बजट बाय द बाबूज, फॉर द बाबूज एंड ऑफ द बाबूज। एंड हमने ये जो रवायत है ये तोड़ना है। ये मुमकिन ही नहीं है जनाब स्पीकर, मैं आपको कि एक ऐसा मुल्क जहां 40% स्टंटिंग रेट है हमारा फॉर अंडर 5 years, 40% स्टंटिंग रेट अंडर 5 years। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई सियासतदान यह फैसला करे कि हम दूध पे 18% टैक्स लगाए। ये किसी बाबू का तजवीज होगा जनाब, ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ऐसा मुल्क में जहां 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल कि हम ये फैसला करें कि हमने टैक्स करना है तो स्टेशनरी को टैक्स करना है और स्कूल का सप्लाईज को टैक्स करना है। ये किसी सियासतदान का नहीं है, किसी बाबू का फैसला है जनाब। ये कोई ऐसा इस बजट में चीज निकल चुका है जिसके नतीजे में 18% सेल टैक्स लग रहे हैं हमारे हेल्थ के जो डिवाइसेस है, जैसे स्टेंट्स हम दिलवाते हैं, हम तो NICVD के थ्रू मुफ्त दिलवाते हैं, उस पर 18% टैक्स लगाया जा रहा है जनाब इसमें। तो अगर गलत है आप दुरुस्त करवाएं। इंप्रेशन ये है कि 18% टैक्स लगेगा, जिसके नतीजे में एक तो प्राइवेट सेक्टर तो पैसा कमा रहे हैं, वो अपना बिल भराएंगे,
جس میں سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے وہ تو ریاست کی طرف سے اور این جی اوز کی طرف سے اور چیریٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو یا آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ڈالیں اور کوئی تحفظ کرے ان دوسری جگہ کے لیے, یا کم از کم اس قسم کے عامقانہ جو ڈیسیجنز ہے وہ واپس لیا جائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اسپیکر, آپ نے کافی میرا لمبا تقریر سنا ہے, اور میں حکومت کو یقین دلانا چاہوں گا کہ جیسے ان کا کوشش ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ ہو اور معاشی بحران سے اس ملک کو نکالا جائے, ہم کنسلٹیشن میں ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا شکریہ.